Hello everyone, very good evening to all of you. So আজি আমি ডিসকাশন কৰিম the final part, okay? Assam more for important topic আমি ডিসকাশন কৰিম বুলি কৈছে 50 important topic. So আজি এটো আমাৰ last class হয়, okay? Part 3, okay? So including today's আজি তো ধৰি পেলাই আমাৰ 50টা important topic আমাৰ ডিসকাশন কৰা হ'ব আৰু যেটো আমি আশা কৰিব পাৰো যে ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি বুলিয়ে কৈছো, okay? ইনডাইৰেক্টলি আমাৰ indirectly বা directly আমাৰ upcoming prelims question we may expect, okay? এইবোৰ টপিকৰ পৰা, okay? So do share the class যাতে maximum আমাৰ class to reach হয়, okay? And let's start the class, okay? আৰু আপোনালোকৰ কিবা ডাউট থাকিলে do comment on the comment section, okay? So we'll start soon, okay? So it's my humble request to all of you যাতে আপোনালোকে সবে ক্লাস তো কি কৰে আমাৰ শেয়াৰ কৰি দিয়ে যাতে maximum reach হয়, okay? So আজি আমাৰ selected list খনো মাৰিছে APSC এ, fine, okay? So let's start the class. Within 1 hour we're going to discuss these topics, fine. Okay, see the first topic আজি যেটো আমি ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো লাস্ট ক্লাছলৈকে আমাৰ 34 নম্বৰ টপিকটো আমি ডিসকাশন কৰিছিলো. So today this is the 35th topic. Assam silk industry, very important from examination point of view, okay? Assam produces 4 indigenous silk, okay? That is Muga eri, Malwari and Tassar, okay? These are the 4 indigenous silk produced in Assam, okay? So Muga silk to jodi ami sao etu amar prelims karone important je kun kita silk ami produce koro, okay? This is important. So Muga silk, Assam account for approximately 95% of the world's Muga silk production. Ebur amar statement based question dibo pare, okay? So 95% world Muga silk production kore Assamot hoy. Muga silk receives this GI tag in 27, okay, 2007, derived from silkworm feeding on some leaves, okay? See, আমি যদি চাও যে এটো মুগা এৰি বা মালবাৰী and these are very important from our Assam economy point of view also. গতিকে আমি মুগা সিল্কৰ ওপৰত আমি কি এক্সপেক্ট কৰিব যে কোৱেশ্চন উই মে এক্সপেক্ট এতিয়া জিআই টেগ পাইছিলে, ওকে? অসমত কিমান পাৰ্চেন্ট আমি প্ৰডিউস কৰো ওয়াৰ্ল্ডৰ হাইয়েস্ট production কোঠা আমাৰ অসমতে হয়, গতিকে উই মে এক্সপেক্ট কোৱেশ্চন ফ্ৰম দিস, ওকে? সো নেক্সট তেনেকে আমি যদি চাও এৰি সিল্ক ইন্ডিয়াৰ কিমান পাৰ্চেন্ট আমি কৰো 65%, okay? Then Mulberry silk, okay, cultivated from this silkworm feeding on mulberry leaves, okay? Again ami jodi sao another important, that is the handloom sector upor jodi ami sao je handloom sector is very important. A content khini apoloke kaile main choti use koribo paribo, okay? Over 12.83 lakhs weavers are engaged in Assam handloom industry, okay? Kale Assam handloom industry upor jodi kiba question ahe so ba statement based question ahilo ami কিমান উইভার্স হ্যান্ডলুমৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হয় হেতু আমি জনা দৰকাৰ, ওকে? ৰিসেন্টলি তো আমাৰ আসাম ট্ৰিবিউনতে আহিছিলে নিউজ পেপাৰত, ওকে? এটা এডিটোৰিয়েলছত আহিছিলে, ওকে? এন্ড উই হ্যাভ দিস মাচ হ্যান্ডলুমস, ওকে? সো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে হয়তো এই ডাটা কিটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, 12.83 lakhs 12.46 lakhs এই ডাটা কিটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, বাট এই ডাটা কিটা এজ এ ভ্যালু এডিশন আমাৰ ইউজ হ'ব কোড মেইনছৰ পৰীক্ষাত। কাইলে যদি হ্যান্ডলুম সেক্টৰৰ ওপৰত আমি কিবা লিখিব লগা হয় আমি যদি উইথ ডাটা আমি প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো দেন কি হ'ব যে আমাৰ আনসাৰটো এটা ভাল ইমপ্ৰেশন হ'ব, ঠিক আছে? বুজি পাইছো? সো সেইকাৰণে এই ডাটাবোৰ আপোনালোকে এতিয়াও নোট কৰি যাব যাতে আমাৰ মেইনছৰ সময়ত আমাৰ এইবোৰ মনত ৰিভিজন কৰা যাতে আমাৰ সুবিধা হয়, ওকে? আৰু এটো আমি ওমেন এম্পাৱাৰমেন্টটো আমি কি কৰিব পাৰিম যে হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্ৰিটো আমি কি কৰিব পাৰিম ইনক্লুড কৰিব পাৰিম, কাৰণ 92% আমাৰ হ্যান্ডলুম ওয়ার্কার কি হয় যে আমাৰ ওমেন হয়, হ্যান্ডলুম ওয়ার্কফোর্সৰ 92% কি হয় ওমেন হয়, getting? So these are important point, okay, regarding handloom sector of Assam. Okay, next আমি চাম
Major silk production center in Assam, Kualkusi, silk production amar kot hai. This is also known as what? Silk city of Assam. Silk city of Assam ki hai prelim specific question khudibo pare. Okay, Kamrup district. Okay, then BTR region and this Dibrugarh and Tinsukia lower upper Assam, Nagaon and Sonitpur district, middle Assam, Lakhimpur and Dhemaji district. Okay, so ebur ki hoy je amar, these are what? Major center of silk production. This silk amar coat production kora hoy. So amar prelims karone important point etu hoy je silk city of Assam ki hoy. This is the Kualkusi. Etu important hoy. Okay, fine. Then government support centers, Central Silk Board station eta ase amar eta kot. This is in Guwahati, Jorhat and Kukrajhar. Okay, Kukrajhar. Assam Silkworm Seed Production Center at Titabo. A kita amar kiyo karone important? This is important for your prelims. The Assam Silkworm Seed Production Center to kore ase amar Jorhator Titabo ase. Important. Janake Jorhator Titabo eta important eta amar research institute eta ase. Okay, it is one, you know, rice research kudibo pare institute de etu kore sa amar Titabo ase, rice research institute in Titabo. Okay, so etu kudibo pare. So important jibor prominent institute ase Assomot tar uport amar question kudibo pare, jeneke amar rainforest research institute RFRI kot ase. Anyone kunubai jodi comment koribo para koason. Rainforest research institute. Okay, kot ase? Anyone kunubai ko paribo ne? Rainforest research institute Assomor kunkhon district ase? Kunubai ko paribo? Anyone? Rainforest research institute in Assam, which district? So this is in, you know, Jorhat. Important. Kot ase gom pao na? Near, okay, Zist, Jorhat Institute of Science and Technology usor ase. Getting? Etu important amar karone. Janeke sah gobekhonar karone Jorhat ase. Okay, important prominent institutes are very important. So you mind it for your prelims examination. The Assam Silkworm Seed Production Center is in Titabo. Rice Research Institute kore ase Titabo ase. Rainforest Institute kore ase. Rainforest Research Institute is in Jorhat. Okay, important. Prelims karone ei bostu pu amar important. Okay, so next we discussion going another important topic, that is the Agarwood. Okay, so this was the news. ইয়াৰ পৰা prelims কেনেকুৱা ধৰণৰ question আহিব পাৰে আমি discussion কৰিম. Okay, see here, Agarwood could be Assam's next big industry like tea and oil. Tea আৰু oil ৰ পিছত আমি expect কৰিব পাৰো যে Agarwood to India অসমত এটা বহুত big industry হ'ব গৈ আছে. So recently a comment to kunidise Honorable Chief Secretary Sir of Assam Ravi Gura Sir koisil. আজি পৰা almost, you know, 6 মাহ 8 মাহ মানৰ আগতে কৈছিল, newspaper টা আহিছিল এটা news to. ঠিক আছে? So that's why এই Agarwood to আমাৰ mains কানো important হয়. Okay, আমি যদি tea আৰু oil বাদ দি পেলাই next big industry কথা ভাবো অসমত, তেতিয়া আমি Agarwoodৰ কথা ভাবিব পাৰো. Okay, so Assam Agarwood Promotion Policy 2020. এই পলিচিখন আপোনালোকে চাই যাব, important হয় বিশেষকৈ মেইনছৰ কাৰণে. Assam Agarwood Promotion Policy, যেহেতু it is in news. Okay, আমি কব পাৰো যে চাহ আৰু তেলৰ পিছত Agarwood ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা বিগ ইন্ডাষ্ট্ৰি অসমত হ'ব গৈছে। গতিকে এই ইন্ডাষ্ট্ৰিটোক লৈ পেলাই যিখন আমি পলিচি গভৰ্ণমেণ্টে উলিয়াইছে 2020 সেইখন আমি জনা ইম্পৰ্টেণ্ট। Okay, so it is known for what? Fragrance, medicinal and religious issues কাৰণে এটা কি আছে, large extent of use আছে। Assam aim to become a global hub for Agarwood cultivation and processing. Okay, ইয়াতে এটা Agarwoodৰ কাৰণে এটা চেণ্টাৰ এটা আমি বনাই আছো। So that is important in Golaghat district. Okay, so these are the objective of that policy. চাইলেও পাৰে এইবোৰ মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যে কি কি অবজেক্টিভ লৈ পেলাই আমি Agarwood প্ৰমোশন পলিচিখন আমি আনিছো। Okay, so ইয়াতে যদি আমি চাওঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, that is for prelims point of view, that is, you know,
Okay, let me show you that what is important for prelims. This is important. See, Agar International Trade Center. Okay, it is important. Golaghatot ami etu establish korisu. This is important. ঠিক আছে, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটো ইম্পৰ্টেণ্ট, দিস পইণ্ট আগাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড চেণ্টাৰ। চ' গোলাঘাটত আৰু এখন আমি ইউনিভাৰ্চিটি এখন এষ্টাব্লিছ কৰি আছো, কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে? হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দেট ইউনিভাৰ্চিটি? মই বাৰে বাৰে ক্লাছত কৈ আছো, আৰু এখন ইউনিভাৰ্চিটি এখন আমি এষ্টাব্লিছ কৰি আছো, ভেৰি ফেমাছ। অ'কে, কোনোবাই যদি ক'ব বিচাৰে ক'ব পাৰে, ডু কমেণ্ট অন দি কমেণ্ট ছেকশ্যন। হোৱাট ইজ দেট নিউ ইউনিভাৰ্চিটি যিখন আমি গোলাঘাটত এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰি আছো? চ' আমাৰ যিমান ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট আছো তোমালোকে কোৱাচোন, কোনে কোনে ক'ব পাৰে চাওঁ, কমেণ্ট কৰা যে গোলাঘাটত আমি কোনখন ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছ কৰি আছো। অ'কে, ফাইন। চ' দিছ পইণ্ট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ প্ৰিলিমিনাৰী পইণ্ট অফ ভিউ। আগাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড চেণ্টাৰ ইজ ইন গোলাঘাট। অ'কে, চ' another important point, let me check. Major, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, মেজৰ আগাৰউড প্ৰডাকশ্যন এৰিয়াছ। ক'ত ক'ত আমাৰ আগাৰউড প্ৰডাকশ্যন হয়? মেইনলি ইন হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট, গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট, যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, মেইনলি ইন দ্য আপাৰ আছাম ৰিজন। অ'কে, এক্সক্লুডিং যোৰহাটটো, এক্সক্লুডিং যদি আমি হোজাইটো বাদ দিওঁ, মিডিল আছাম হোজাইটো বাদ দি পেলাই most of the districts are in upper Assam. Okay, গোলাঘাট, যোৰহাট, শিৱসাগৰ এণ্ড ডিব্ৰুগড় এটচেট্ৰা। অ'কে, আৰু এই গোলাঘাটতে আগাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড চেণ্টাৰটো কি কৰিছে? ডেভেলপ কৰি আছো। অ'কে, এনিৱান? ত্ৰিদীপ শৰ্মাই কৈছে য়েছ, ভেৰি ফেমাছ, দেট ইজ বীৰাংগনা সতী সাধনী ইউনিভাৰ্চিটি ইজ ইন গোলাঘাট, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চাওক, মই ক্লাছত কিছুমান কথা বহুত বাৰ মানে ৰিভিজন কৰা যায় আৰু ৰিপিট কৰি থাকোঁ, কাৰণ এই আপোনালোকে যদি পেপাৰবোৰ চাই লাষ্ট 3 years আমাৰ APSC নিউ পেটাৰ্ণৰ পৰীক্ষাত যদি পেপাৰ 3খন চাই, তেতিয়া দেখিব যে থিমটো কিন্তু সেম থাকে। অ'কে, প্ৰমিনেণ্ট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, কেতিয়াবা কি সুধি আছে যে ক'ত আছে সেইটো সোধে, আৰু কেতিয়াবা কোনটো ইয়াত এষ্টাব্লিছ কৰিছে সুধিছে। গতিকে নেক্সট এইবাৰ আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ যে প্ৰমিনেণ্ট, এতিয়ালৈকে কিহৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধি আছে? এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটৰ ওপৰত সুধি আছে। অ'কে, চ' নেক্সট আমি কি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ? প্ৰমিনেণ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট বা আমি কওঁ ইন আছাম, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। বা আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰমিনেণ্ট ট্ৰেড চেণ্টাৰ ইন আছাম। অ'কে, চ' নেক্সট আমি এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত আমি 8 তাৰিখে যে পৰীক্ষা হ'ব গৈ আছে, এইবোৰত আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ। চ' প্ৰমিনেণ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট বুলি ক'লে অসমত কি কি আছে? চ' আপোনালোকে যদি চাৰ্চ কৰে ডেফিনেটলি আপোনালোকে কি পাব? ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট, ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট, অ'কে, টি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট। চ' তেনেকৈ আমি কি কৰা যায় যে আমি এনালাইচিছ কৰোঁ যে লাষ্ট 2 years বা লাষ্ট 3 yearsত কেনেকৈ কুৱেশ্যন সুধিছে, এইবাৰ কেনেবাকৈ ট্ৰেণ্ডটো চেঞ্জ হ'লে ইয়াৰ ওপৰত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে এইটো এবাৰ চাই ল'ব, ঠিক আছে? চ' দিছ ইজ হোৱাট এনালাইচিছ। চ' এনেকৈ যেতিয়া আমি এনালাইচিছ কৰি পঢ়া যায়, তেতিয়া আমাৰ প্ৰিলিমছটো ইজিলি আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰিম। অ'কে, ফাইন। অ'কে, এইকেইটা পইণ্ট কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বেম্বো টেকনলজি পাৰ্ক এখন আমি ক'ত এষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ? ছয়গাঁৱত এষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ, ঠিক আছে, কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত। এইটো পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে, বেম্বো টেকনলজি পাৰ্ক, ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে? চ' যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই সেইকেইটা মষ্টলি মাৰ্ক কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে ভালকৈ নোট বনাই ল'ব। অ'কে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম আৱাৰ এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউ। অ'কে, আদাৰ্ছ কাইণ্ডলি ডু কমেণ্ট। অ'কে, যেতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া ক্লাছ ইজ মোৰ ইণ্টাৰেক্টিভ, ক্লাছটো বেছি ইণ্টাৰেক্টিভ হয় আৰু ক্লাছটো কৰি বেছি ভাল লাগে। গেটিং? নেক্সট, ডেডিকেটেড বাৰাণসী ডিব্ৰুগড় ৱাটাৰৱেজ। আমি যদি চাওঁ এই টপিকটোৰ ওপৰতে লাষ্ট ইয়াৰ এটা কুৱেশ্যন এটা সুধিছিল আমাৰ ৰিগাৰ্ডিং দিছ টপিক। অনাৰেবল PM অফ ইণ্ডিয়া ইনগ্ৰেটেড লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ ক্ৰুইজ, এইটো লাষ্ট টাইম সুধিছে পৰীক্ষাত। অ'কে, কোনটো ডেটত ইনগ্ৰেট কৰিছে সেইটো সুধিছে, লাষ্ট ইয়েৰ সুধিছে আমাৰ প্ৰিলিমছত। অন 13 January 2023 লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ ক্ৰুইজ, longest river cruise, that is Varanasi to Dibrugarh on January 13, 2023.
এতিয়া এই টপিকটোৰ ওপৰত যদি আমি বেছ কৰি নেক্সট কুৱেশ্যন কি সুধিব পাৰে যে দিছ ইনিচিয়েটিভ ইজ এ পাৰ্ট অফ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 1 এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে 1 কি হয় 2 কি হয় উই শুড নো এবাউট ইট which aims to improve connectivity between northeastern states and northern and northeastern India and North India লগত আমাৰ connectivity improve কৰিব বিচাৰিছে enhance কৰিব বিচাৰিছে okay so we should know about what is waterway 1 and what is waterway national waterway 2 okay so already আমি ডিসকাশন কৰিছো যে ইয়াৰ মেইন অবজেক্টিভ কি হ'ব পাৰে যে আমাৰ যে ট্ৰান্সপোৰ্টেশন কষ্ট লজিষ্টিক কষ্ট টাইমিং ৰিডিউস কৰিব আৰু উইথ দিস যেতিয়া আমাৰ এই waterways would develop hobo ami jete proper weight ami use kum tete amar ki hobo trade and commerce develop hobo trade and commerce promote hor logote ki hobo je amar economic development okay employment generation tenoka dona anukhangik kotha bor ami nupohilo ami kobo parim okay aru logote ki hobo je amar connectivity to improve hobo logote yar logote okay connectivity improve hobo okay it also promote what this river tourism so এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ কিন্তু পৰীক্ষাত খুদি দিব পাৰে ইন ইওর স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন হিচাপে খুদি দিব পাৰে ভেৰি ইজি ওকে কিন্তু আমি ভালকে কিন্তু সেই কোৱেশ্চনবোৰ যেতিয়া আমি সলভ কৰিম পৰীক্ষাত তেতিয়া উইথ পেশেন্স ধৈৰ্য সহকাৰে আমি সেই স্টেটমেন্টবোৰ পঢ়িব লাগিব দেন অনলি আমি কারেক্ট অপশন এ বি সি ডি আমি তাত মাৰ্ক কৰিব পাৰিম ওকে এতিয়া সময় আহিলে আমি ধৈৰ্য সহকাৰে কোৱেশ্চন পেপাৰ পঢ়া আৰু কি আহিলে যে আমি যাতে কোৱালিটি টেষ্ট পৰীক্ষালে আমাৰ বেছি দিন নাই হাৰ্ডলি উই হ্যাভ 20 days মান আছে আজিৰ পৰা গটিকে আমি যাতে মিনিমাম আৰু 5+ টেষ্ট যাতে আমি দিব পাৰো মিনিমাম ফুল লেংথ টেষ্ট জিএস পেপাৰ 1 ত ওকে এন্ড জিএস পেপাৰ 2 ধৰি পেলাই ইয়াটো যদি মই 5টা ধৰ যায় টোটেল যাতে আমি 10টা টেষ্ট আমি যাতে দিব পাৰো কোৱালিটি টেষ্ট নট মোৰ দেন দেন আৰু বাকিখিনি আমি উইল ফোকাস অন কুইক ৰিভিজন ওপৰত আমি বেছি ফোকাস কৰিম ওকে 5 tests from GS1 quality test and 5 tests from GS2 okay total 10 okay GS2 pa 3 ta dilo ho jabo okay 5 + 3 8 আৰু বাকি খিনি টাইম we will focus on revision okay revision too important so waterway 2 to ki hoy ami sobe janu this is Brahmaputra river the Brahmaputra river is recognized as the national waterway 2 etu pokha khodibo pare de very important korpa kole ase spanning 891 km amar asomor kane etu important je amar national waterway 2 length to kiman hoy connect what Dhuburi to Hodia okay aru amar national waterway 16 eta ase it covers in Barak river ekita important national waterway 2 and national waterway 16 to kiyo khodibo pare jeto is related to Assam is crucial waterway for transport of goods in the southern parts of the Assam particularly connecting the region to Bangladesh okay ita waterways development koribo kane bharat sarkar kenekwa dhৰণৰ scheme bu anise this is Sagarmala scheme is very famous we all know that etu main focus to ki ase port led development okay port led development jate hoy আৰু এটা আছে ভাৰতমালা উই অল নো দে ভাৰতমালাটো আমি সবে জানো ওকে আমি ভাৰতমালা জানিলে নহব আমি অসমমালাও জানিব লাগিব দে এটো ইম্পৰ্টেন্ট অসমমালা ওকে ডু ইউ নো হোৱাট ইজ অসমমালা ওকে যদি নাজানা চাই লবা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট অসমৰ ষ্টেট হাইৱেজ বু আমি ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছো থ্ৰু দিস অসমমালা এটো কি হয় ষ্টেট হাইৱেজ অফ আসাম আৰু ভাৰতমালাটো আমি সবে জানো ইট ইজ national highways of Assam Sagarmala to ki hai port led development okay aru eta scheme for kihor karone je amar waterways development karone Jalmarg Vikas project 5000 crore rupees ya karone investment korise focusing on infrastructure development capacity building and safety Jalmarg Vikas project okay kaba jodi kiba doubt ase comment korok do comment do comment if you have any doubt then I will go to next topic okay if you have any doubt then do comment
Okay, any doubt? Then we will go to, that is the next topic. Okay, then this is also important. See here, on February 18, 2025, Union Minister Sharbananda Sonowal inaugurated Inland Waterways Terminal 3 at Jogigupa, Assam, linked to multinodal logistic park via 4-lane road near NH 17. This is important. Okay, so go to next. So this is important. Topic number 38. Bamboo-to-methanol plant at Panchagram. Okay, it is important. See here. Important topic. Bamboo-to-methanol plant to আমি ক'ত বনাব গৈ আছো, কোৱেশ্চন কাইলে খুদিব পাৰে. Okay, so Assam state government plans to repurpose the land of inactive kachar paper mill Panchagram. Kachar paper mill যেটা আমাৰ inactive হৈ আছে তাতে আমি কি কৰিব গৈ আছো, এটা bamboo-to-methanol production facility এটা আমি তাতে কি কৰিব গৈ আছো, establishment কৰিব গৈ আছো with 2000 crore rupees. This is the important point. Getting Assam industrial point of view পৰা এইটো important হয়. Okay, so আমাৰ কাৰণে important যে bamboo-to-methanol plant অসমত আমি কোট কৰিব গৈ আছে, যে Panchagram কোট কৰিব গৈ আছে, যেটো আমাৰ অশোক পেপাৰ যেটো আছিল আমাৰ কাঁচাৰ পেপাৰ মিল at Panchagram, যেটো আমাৰ বৰ্তমান ইনএক্টিভ হৈ আছে, তাত 2000 crore আমি ইনভেষ্ট কৰি পেলাই bamboo-to-methanol plant আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব গৈ আছে. Okay, this is important. So good evening everyone, june june lately join কৰিছা. Okay, so do comment. Okay, যাৰ যাৰ কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি যাব. Okay, and do participate, do join in the class. Okay, যিমানে পাৰা তো আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব কমেন্ট সেকশনত. Okay, আৰু কথাটো হ'ল যে কমেন্ট মানে মিনিংটো এটোৱে যে ৰিলেভেন্ট কমেন্ট যেটা কৰে. Okay, irrelevant এক্সামৰ irrelevant বা আমি যিখিনি টপিক ডিসকাশন কৰি আছো তাৰ irrelevant যেটা কমেন্ট নাই, আদাৰৱাইজ ক্লাসটো ডিস্টার্ব হৈ যাব. এৰিং, সো আমি যিমান পাৰো ইম্পৰ্টেন্ট টপিক লৈ আহিছো যাতে আমাৰ ষ্টুডেন্টৰ যাতে আপকামিং পৰীক্ষাত তেওঁলোকে যাতে এটা কি হয় এডভান্টেজ এটা যাতে পায়, এডভান্টেজ এজ এটা যাতে পায়. ঠিক আছে, যাতে যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ফ্ৰম আৱাৰ পইণ্ট অফ ভিউ সেইখিনি যাতে আপোনালোকৰ এৰি থৈ নাযায়. ওকে, সো হিয়াৰ উই আৰ ব্ৰিংকিং 50 টপিকস, আৰু এই 50 টপিকস আপোনালোকক পঢ়িবৰ কাৰণে হাৰ্ডলি কিমান সময় লাগিব, 30 মিনিট, যেতিয়া আপোনালোকে পিডিএফ কিটা পঢ়িব. ওকে, অলৰেডি এতিয়ালৈকে আমি দুটা পিডিএফ আপলোড কৰা গৈছে আমাৰ লাষ্ট 2 ক্লাছত. ওকে, আজি পিডিএফটো আমি কাইলৈ বা পৰহিলৈ আমি আপলোড কৰি দিম. সো এই 50 টপিকস আপোনালোকে চাই যাব এটলিষ্ট. ঠিক আছে, যেহেতু অসমৰ পৰা আমাৰ 35 কোৱেশ্চন আহিব বুলি আমি আশা কৰি আছো, অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা, গতিকে এই 50টা টপিকৰ পৰা আপোনালোকে যদি চাই যায় ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন অহাৰ চান্স আছে, ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি. ওকে, মোস্ট প্ৰবাবলি ইনডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে. ওকে, সেইকাৰণে আমি এটা কোৱেশ্চন ডিসকাশন কৰাই নাই, আমি ডিসকাশন কৰি আছো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস, যাতে এইখিনি টপিক যাতে ষ্টুডেন্টে এৰি থৈ নাযায়. এটা নেশনাল ৱাটাৰৱে 2 লেংটো খুদি দিব পাৰে. ওকে, কোৰ পৰা কলৈ আছে, নেশনাল ৱাটাৰৱে 16 কথা খুদিব পাৰে. সো দ্যাটস why I am discussing what the topic. Okay, see here, that's why I am discussing the topic. National Waterway 16 কোনখন ৰিভাৰ আছে, নেশনাল ৱাটাৰৱে 2 ক'ত আছে, লেংথ কিমান, ওকে, কোৰ পৰা কলৈ. ঠিক আছে, so that's why I am discussing what the topics. PDF টো দিয়া গৈছে নহয়, PDF পোৱা নাই নেকি, লিংকত দি থোৱা আছে দেখোন, কমেন্ট সেকশনত দি থোৱা আছে নহয়, PDF দিয়া আছে, কোনে পোৱা নাই PDF? ঠিক আছে, আৰু যিমানে ৰিভিজন কৰিব আপোনালোকৰ সিমানে কনফিডেন্স বিল্ড আপ হ'ব পৰীক্ষাৰ, কথাটো সিমানে. নেক্সট আমি ডিসকাশন কৰিম. সো ইয়াতে কথাটো হ'ল যে বহুত কিছুমান কন্টেন্ট দিয়া আছে, এই কন্টেন্টখিনি একাৰণে আমি বেছিকৈ আপোনালোকক ইয়াতে দিছো যাতে এই কন্টেন্টটোৱে আপোনালোকক কাইলৈ মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিঙতো সহায় হয়, হেল্প হয়. ঠিক আছে, দিছ এ ভেৰি কোৱালিটি কন্টেন্ট উই আৰ গিভিং টু ইউ. ঠিক আছে, অনলি প্ৰিলিম স্পেচিফিক নহয়, কিন্তু প্ৰিলিমছত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সেইখিনিতো মই কৈ আছো ক্লাছত. ঠিক আছে, ফাইন. নেক্সট, Assam Petrochemicals Limited. Okay, APL.
ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি যদি চাওঁ যে অনাৰেবল PM of India inaugurated APL's 50 tons per day methanol plant এটা methanol plant এটা APL ত আমাৰ কি কৈছে লঞ্চ কৰিছিলে on 14 April 2023 at ক'ত নামৰূপ ডিব্ৰুগড় এতিয়া APL ক'ত আছে সেইটোৱে সুধি দিব পাৰে কাইলৈ পৰীক্ষাত Assam Petrochemicals Limited it is in নামৰূপ Prelims এতিয়াও সুধিব পাৰে marks a milestone in India's petrochemical industry and strengthened the industrial infrastructure in Northeast India. Okay, fine. So APL headquarter code is in Namrup, Dibrugarh. Sudibo pare dey very important কিন্তু কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈছে এইটো চোৱা যে অনাৰেবল PM of India ইনগ্ৰেট কৰিছে সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট যেনেকে কিয় ইম্পৰ্টেন্ট মই কৈ আছো চোৱা এই যেটো আমাৰ MV গংগা আছিল নহয় let me show you যে why it is important এইটো MV গংগা এইটো যেটো আছিল জানুৱাৰী 2023 ইনগ্ৰেট কৰিছিল নহয় এইটো কথাই খুদিছে পৰীক্ষাত এইটো আমাৰ প্ৰিলিমছত খুদিছে ক্ৰুজ সিগনিফিকেন্স বুজি পাইছানে সেই কাৰণে এটো খুদিব পাৰে APL কথা খুদিব পাৰে যেটো অনাৰেবল PM of India ইনগ্ৰেট কৰিছে যেটো এটো অলৰেডি খুদিছে ইট মে আস্ক APL কথা খুদিব পাৰে সো দ্যাটস ওয়াই গুটে কথাখিনি আমি এনালাইসিস কৰি বিশ্লেষণ কৰিহে ইয়াত টপিকস বু আনিছো লাষ্ট ইয়াৰ কেনেকুৱা খুদিছে আকৌ কি খুদিব পাৰে বুজি পাইছনে সো সেই কাৰণে আপোনালোকে কন্টেন্টটো ক্লাছৰ পিছতো ভালকে কি কৰিব যে আমাৰ কাৰণ এটা ক্লাছ কৰি থাকিলে কথাটো কি হয় যে গুটে বোৰ্ডখন আপোনালোকে দেখা নাপায় হেতু এটা ইস্যু এটা আছে বাট উপায় নাই নহলে ক্লাছটো কেনেকৈ কৰিম ঠিক আছে বাট আফটাৰ দি ক্লাছ 1 or 2 day we will upload the PDF okay PDF to পঢ়ি লব within 30 minutes it will take hardly 30 minutes to read these topics পৰীক্ষাত বহুতখিনি হেল্প হ'ব okay so if you want to join our course any course then you may join this use my code okay if you use my code then you will get 20% off on all courses okay fine next আমি ডিসকাশন কৰিম APL ৰ কথাই আমি ডিসকাশন কৰি আছো এস্টাবলিশ ইন এটো কেতিয়া এস্টাবলিশ কৰিছিল 1917 হে 500 টনৰ হে প্ল্যানটো হে 2000 অনাৰেবল PM of India ইনগ্ৰেট কৰিছে তেতিয়া ঠিক আছে বাট অৰিজিনালি ইট ওয়াজ এস্টাবলিশ ইন দি ইয়াৰ 1971 খুদিব পাৰে দে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফাৰ্স্ট কোম্পানী ইন ইন্ডিয়া টু অপাৰেট মিথানল প্লান্ট ইউজিং নেচাৰেল গেছ এজ ফিডষ্টক ওকে ইয়াতে গভৰ্ণমেন্টৰ শেয়াৰ কিমান আছে 51% আৰু অইল ইন্ডিয়া শেয়াৰ কিমান আছে 49% very important okay এবু কিন্তু কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে APL ত গভৰ্ণমেন্টৰ কিমান শেয়াৰ আছে আসাম গভৰ্ণমেন্টৰ অইল ইন্ডিয়া কিমান শেয়াৰ আছে we may expect question on it okay next most important that is the advantage Assam so advantage Assam ৰ ওপৰত আমি প্ৰিলিমছত কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট নকৰিলো আমি কি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো যে we may expect question on mains to advantage Assam ৰ ওপৰত ইনভেষ্টমেন্টৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিবই ওকে হেতু আমি একেবাৰে খাজু হৈ থাকিব লাগিব so advantage Assam 2.0 investment and infrastructure summit 2025 is a flagship investment promotion and facilitation event by government of Assam okay Assam is strategically located in the northeastern region of India serving as a gateway to northeast India and southeast India so অসমত আমি কিয় অসমৰ কি হয় যে মেইন যেটো আমাৰ স্ট্ৰেটেজিক লোকেশন হয় so what is the strategic location of Assam so it is gateway to northeast India and also southeast India gateway হয় গটিকে ইয়াত হেকনে ইনভেষ্টমেন্ট তো এটা কি আছে হিউজ opportunity আছে ঠিক আছে so that's why আমি কি কৰিছো যে to bring investment in our state we conducted this advantage Assam যাতে আমাৰ ইয়াতে কি হয় ইনভেষ্টমেন্ট আহে ওকে ইনভেষ্টমেন্ট আহিলে ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি হ'ব ওকে ইন্ডাষ্ট্ৰি হলে কি হ'ব আমাৰ ইয়াতে এমপ্লয়মেন্ট ক্ৰিয়েট হ'ব ওকে সেম থিং দেন
Economic development. Okay, economic development hobo amar. Okay, then we connect what? Here pisot amar ki hobo je amar yate trade. Okay, export, everything we can write. Or amar jibu natural resources ase ebu ki hobo ami proper weight ami ki kobo ami utilize koribo parim. Okay, fine. So kun participating sector amar yate join korisile prelims okare not important, but mains answer writing okane amar ebur ami likhibo parim. Okay, kun sector yate join korisile, but prelims ot a sector bur kotha generally nukudibo. ঠিক আছে, memorandum of understanding কি কি আমাৰ সাইন হল এবোৰ আমি চাই যাব পাৰো যে কি কি ইম্পৰ্টেন্ট memorandum of understanding আমাৰ সাইন হল উই মে এবাৰ চাই যাব পাৰো। মেবি স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চনত খুৰি দিব পাৰে, মেবি স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চনত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ MOU সাইন হল ইম্পৰ্টেন্ট MOUs কিটা আমি জাস্ট চাই যাব পাৰো। ওকে, so MOUs of what 1.89 lakhs crore on the first day. প্ৰথম দিনাখনে এখিনি যিখিনি পইণ্ট আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই যাব পাৰে, ইম্পৰ্টেন্ট হয়। ওকে, মেবি asked on statement based question. The next we will discuss about this Assam budget. Assam budget is very important. Yate important কিছুমান schemes কিছুমান আছে। Okay, important some schemes already আমি অৰুণোদয় স্কিমৰ কথা ডিসকাশন কৰিছো। ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমছ বোৰত অষ্টাদশ মুকুটাৰ উন্নয়নী মালা যি আমাৰ 18টা স্কিম আছে। সো অলৰেডি মই এটো ডিসকাশন কৰিছো অৰুণোদয় স্কিমৰ কথা, ইয়াতে আৰু এক্সপ্লেইন নকৰো যে মন্থলি কিমান পইচা দিব, ওমেন এম্পাৱাৰমেন্ট, ওকে, কিমান বেনিফিচিয়াৰি দিব, এইখিনি গুটেখিনি আমাৰ একৰ্ডিং টু 2025 2026 আসাম 2025-26 বাজেটত এইখিনিয়ে গুটেখিনি মেনশন আছে। ওকে, সো এইখিনি আমি এবাৰ আপোনালোকে চাই যাব। প্ৰথম ক্লাছটোতে মই ইম্পৰ্টেন্ট গভৰ্নমেন্ট স্কিমছ বোৰ ডিসকাশন কৰিছিলো, অৰুণোদয় হওক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি, সেইখিনি গুটেখিনি আমি ডিসকাশন কৰিছো। ওকে, সো যিখিনি মই ডিসকাশন কৰিছো আজি আকৌ সেইখিনি ডিসকাশন ইয়াতে নকৰো, বাট যিকিটা ডিসকাশন কৰা আছিল সেইকিটাই ডিসকাশন কৰিম। ঠিক আছে, so finally this scheme is very important আৰু monthly কিমান দিব এটো চাই লব দে, এটো চাই লব, this is very important. okay, so এটো বাজেট এটা মেনশন আছে যে 1250 টকা দিব। okay, this is again important, এটো মই ডিসকাশন কৰা নাছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান again important, largest self employment scheme for women in Assam, 30 lakhs rural and 2 lakhs urban small help group members to be benefited. এই মহিলা উদ্যমিতা মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানত কি কৰা যাব যে থ্ৰু সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ থ্ৰুদি ওমেনক এম্পাৱাৰমেন্ট কৰা যাব। এটো ইম্পৰ্টেন্ট, থ্ৰু সেলফ হেল্প গ্ৰুপ। ওকে, আৰু তাৰ কাৰণে কি দিব যে 10,000 rupees seed capital দিব for enterprises. okay, again after that 25,000 loan through bank linkage with subsidy. And it was launched in 1st April 2025 from Bihar Legislative Assembly. very important, এটো একেবাৰে মই এটা 5 star টপিক আপোনালোকক দি থৈছো আজি ক্লাছটোত যাতে এটা কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত আহে মিনিমাম, যে মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান। ওকে, লঞ্চ ডেটটো মনত ৰাখিব 1st April 2025। ওকে, কেনেকে ওমেনক সাপোৰ্ট কৰিব থ্ৰু SHG সেলফ হেল্প গ্ৰুপ পৰ থ্ৰুদি। ওকে, আৰু সিট ক্যাপিটাল 10,000 rupees আৰু এডিশনাল 25,000 লোন দিব উইথ সাবসিডি। এটো মনত ৰাখিব, বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। ওকে, এটা 5 star টপিক মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান। এটা কোৱেশ্চন আমি 2 marks এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো ইয়াৰ পৰা। ওকে, এনি ডাউট, কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট আছে ডু কমেন্ট কৰি যাওক আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত, এণ্ড হাউ ইউ ফাইণ্ড দি ক্লাছ হেতু কমেন্ট কৰিব। ওকে, and next we will bring, actually I will bring some important topics related to environment. okay, etu next class ot ami koim, next two class ot. okay, maybe on next week, important topics related to environment.
ওকে ইয়াতে আমি এনভাইৰনমেন্ট ৰিলেটেড আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আমি ডিসকাশন কৰিম ঠিক আছে সো এনভাইৰনমেন্ট about এনেকে 20-30 টপিকস উইল ডিসকাস যাতে আমাৰ ষ্টুডেন্টৰ হেল্প হয় মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স যিবোৰ আমাৰ নিউজত আছে getting so we will start this topic in next week maybe on Tuesday হ'ব পাৰে বা Monday কৰিব পাৰো First April সঠিক সাধনী দিৱস yes very good মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি ইয়াতে মই ডিসকাশন নকৰো অলৰেডি আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাশন কৰিছো ওকে এইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট স্কিমছ আপোনালোকে চাই যাব দেন আনাদাৰ ইম্পৰ্টেন্ট যেটো ডিসকাশন কৰা নাছিল লাষ্ট ক্লাছত প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশন অফ স্কুলস সো স্কুল এস্টাবলিশড বিফৰ জানুৱাৰী 2006 টু বি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ এটো ইম্পৰ্টেন্ট মই দেখিব যে কোনবোৰ স্কুলক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিম বুলি কৈছে বাজেটত আমাৰ যিবোৰ 2006 জানুৱাৰী আগত যিবোৰ কৰিছে এস্টাবলিশ কৰিছে ওকে দিস পইণ্ট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট জীবন প্ৰেৰণা স্কিমটো কথা অলৰেডি আমি ডিসকাশন কৰিছো যে কিমান দিব 25000 টকা দিব ওকে 2025 গ্ৰেজুৱেট হকে দিব দেই এটো মনত ৰাখিব যে 2025 গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব 25000 পাৰ মান্থ ইন ফৰ 1 ইয়াৰ বা লামসাম একেলগে কিমান দিব ওয়ান টাইম যদি দিয়ে একেলগে দিলে 25000 টকা দিব বাট মান্থলি কিমান দিব 2500 টকাকে দিব কোনখিনি গ্ৰেজুৱেটক দিব 2025 গ্ৰেজুৱেট যিখিনি পাস কৰিছে Any doubt? কাবা কিবা খুদিব লগা আছে তাতে আমি এটো চাম যে এই স্কিমটো আন্ডাৰতে 25000 টকা ৰিসাৰ্চ স্কলাৰক দিব 50000 रुपीस দিব্যাংগ স্কলাৰছক দিব আৰু ওকে এটো ইম্পৰ্টেন্ট দিস টু পইণ্টস দিব্যাংগ স্কলাৰছক কিমান দিব 50000 টকা দিব দেখিছনে আৰু 25000 টকা ৰিসাৰ্চ স্কলাৰছক দিব স্পেশাল গ্ৰান্ট দিব তেওঁলোকক ওকে ফাইন তো নেক্সট চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান এটো আমি ডিসকাশন কৰিছো এতিয়া আকৌ ডিসকাশন নকৰো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট I have discussed it many times ফাৰ্স্ট ক্লাছতে আমি এখিনি ডিসকাশন কৰি আছিলো চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান providing 1 lakh job not important so ensuring food security okay additional benefit to NFSA beneficiaries okay NFSA covers 84% rural and 60% urban population okay this is from 2025 NFSA ration card holders to get subsidized rates okay it is important 1 kg mosur dal 1 kg salt okay this is important subsidy rate kiman hoy je ₹25 per kg okay 20 for sugar and 10 for salt okay this is important again another important point that is the 200 years of Assam tea so Assam tea যেটো আমাৰ 200 বছৰ হৈ গৈছে okay so Assam tea উপৰ we may expect question কোনে কেতিয়া Assam tea কি কৰিছিল আমাৰ 1823 okay এটো মনত ৰাখিব 1823 কোন আছিল he was Robert Bruce expect কৰিব পাৰো question important okay যেটো 200 বছৰ হৈ গৈছে আমাৰ so we may expect question on this Assam tea উপৰ আমি question ফুৰিব expect কৰিব পাৰো then year of book this is important year of book support for writers 25,000 to each 1,000 young writers it is important okay writers of kiman dibo 1,000 writers or young writers of 25 rupees dibo support for writers important this is important okay Gronthamela funding rupees 5 lakhs per district rupees 2.5 lakhs per co-district headquarter Gronthamela patibo kane dibo okay book gifting culture okay official gifts at golf function to be books okay public
encouraged to gift books and personal event. This is not important, but আমাৰ কাৰণে important point হ'ল যে এই পইণ্টটো যে ৰাইটাৰ্ছক young writersক কুৱেশ্যনটো পৰীক্ষাত কেনেকৈ সুধিব যে according to Assam budget 25-26 which of the following are true. Okay, so সেইটোৰ পৰা আমি কেনেকৈ কুৱেশ্যন এটা এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ যে from this to point এই দুটা পইণ্টৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে এটা statement based question expect কৰিব পাৰোঁ যে 25,000 টকা দিব আমাৰ 1000 young writersক এইটো এটা important point যাতে তেওঁলোকক সাপোৰ্ট কৰিব পাৰে ৰাইটিংত ওকে আৰু কি দিব যে ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰতিটো ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু প্ৰতিটো কোৰ ডিস্ট্ৰিক্টক 5 lakhs and 2.5 lakhs কে কি দিব ফান্ডিং কৰিব গ্ৰন্থমেলা পাতিবৰ কাৰণে গ্ৰন্থমেলা ফান্ডিং ঠিক আছে these 2 points are important okay ইয়াৰ পৰা আমি অসম বাজেটৰ ৰিলেটেড এটা কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো okay then next আমি চাম যে affordable electricity কাৰণে অসম গৱৰ্ণমেণ্টে কেনেকুৱা স্টেপছ লৈছে reduce electricity rates okay so কৈছে যে ₹1 per unit reduction for জীৱন ধাৰা and domestic category consumers applicable for household consuming up to 120 units per month statement question এইবোৰৰ পৰা আহি যাব আমাৰ okay যে ₹1 টকাকে কি ক'ব যে পাৰ ইউনিটত আমাৰ ৰিডাকশন কৰি আছে according to budget মই বাজেট কৈছে যে since budget is a very important documents for our prelims statement based questionৰ কাৰণে বহুত important গতিকে আমি কি কৰি আছো যে যিখিনি মানুহৰ 120 units per month আহিব সেইখিনি মানুহক কি কৰা যাব যে 1 টকাকে কি কৰিব তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি কষ্টটো ৰিডিউস কৰি দিব okay up to 120 units per month domestic users applicable for household consuming up to 120 units per month সেই সকল মানুহৰ কাৰণে this scheme is applicable 1 টকাকে কি কৰিব ৰিডিউস কৰিব গতিকে from this to point so ইয়াতে আমি কেইবাটাও পইণ্ট দিয়া গৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ কি কৰিব পাৰে যে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এই দুটা পইণ্টৰ পৰা কি কৰিব পাৰে ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন দিব পাৰে ওকে so budget is very important so যিমান পাৰ important points মই ডিসকাশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে ওকে any doubt কাবা কিবা ডাউট আছে যদি ক'ব পাৰে supporting annodata of Assam অসমৰ farmers annodata মানে কি farmers আমি কি কৰিছো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে যে এইটো again very important যে MSP বহাই দিছে দিছেনে enhance MSP for farmers ₹250 per quintal support for paddy and maize and 500 per quintal of mustard etu bahut important point mark koi thok prelims or karone mustard ot ami MSP kiman increase koisu ₹500 aru maize aru dhan aru maize ot ami kiman korisu ₹250 okay আৰু তাৰ পিছত ফাইনাল প্ৰাইসটো কি হৈছে সব ধানৰ 2550 টকা মেইজৰ 2475 টকা আৰু মাষ্টাৰ্ডৰ 6450 এটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আমাৰ কাৰণে বাট গভৰ্ণমেণ্টে যে এবাৰ বাজেটত 250 টকা পাৰ কুইন্টাল পেডি এণ্ড মেইজত ইনক্ৰিজ কৰিছে আৰু 500 টকা যে মাষ্টাৰ্ডত এমএসপি ইনক্ৰিজ কৰিছে এইটো পইণ্টে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি পইণ্টটো গম পালো 1 টকাকে কমাইছে যদি ₹1 কে কমাইছে ৰিডিউস কৰিছে কাৰ কাৰণে 120 units per month okay etu point mona thakile electricity then this MSP paddy and mustard ₹250 sorry paddy and maize ₹250 very important okay aru mustard or kane kiman boise ₹500 okay important point very important Mukhyamantri Utkarsha Yojana ₹10 lakhs grant for 500 high performing FPOs farmer producing organization FPOs কথা খুদিব পাৰে কি হয় farmers producing organization okay support farm mechanization processing and capacity building okay
If you have any doubt, do comment, okay? Okay, FPOs, Farmers Producing Organization. What is FPOs? Farmers Producers Organization. Okay, note it down. কোনোবাই যদি নাজানে লিখি থব পাৰা। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে অসম গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে? 1 district 1 road, 25 kilometer road per district under অসম মালা, বুজিছেনে? অসম মালা under 25 kilometer district, 25 kilometer per district কি কৰিব? ডেভেলপ কৰিব। আৰবান প্ৰজেক্ট, এডুকেশ্যন এণ্ড হেল্থ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, উই মে স্কিপ ইট। Okay, strengthening Assam industrial landscape, এটো ইম্পৰ্টেণ্ট। নিউ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক আমি ক'ত ক'ত বনাব গৈ আছো, এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, যিটো বাজেটত আহিছে আমাৰ ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, শিলচৰ, জাগিৰোড, পলাশবাৰী, তেজপুৰ এণ্ড নলবাৰীত। অ'কে, দিজ আৰ দি প্লেচেছ য'ত য'ত আমি কি কৰিব গৈ আছো যে নিউ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক আমি বনাব গৈ আছো। অ'কে, টাউনশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট এট জাগিৰোড এণ্ড পলাশবাৰী, ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, দিছ টু পইণ্টছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি নিউ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক ক'ত ক'ত কৰিব গৈ আছো? ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, শিলচৰ, জাগিৰোড, পলাশবাৰী, তেজপুৰ এণ্ড নলবাৰী। এণ্ড টাউনশ্বিপ ক'ত আমি ডেভেলপ কৰিব গৈ আছো? দিছ জাগিৰোড এণ্ড পলাশবাৰী। কাৰ এছিষ্টত, কাৰ হেল্পত? এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ হেল্পত। বনমিত্ৰ অভিযান, এইটো কি হয়? Support elephant conservation and biogas production. Gajamitra scheme implemented in Gwalpara, Udalguri and Nagaon, Baska and Sunitpur district. AI-based camera trap for real-time elephant movement alert. Okay, Gajamitra teams for field support. Gajamitra বুলি ক'লে আমি কিহৰ লগত ৰিলেট কৰিম? এলিফেণ্টৰ লগত। It is implemented in the district like Gwalpara, Udalguri, Nagaon, Baska district and Sunitpur district. আৰু ইয়াতে কি কৰা যায় যে আমাৰ AI-based camera to trap real-time elephant movement in those areas. Okay, so next we will going to discuss about this e-cheetah. Okay, topic number 42, e-cheetah, a digital land record management system in Assam. Very important topic. Okay, the government of Assam has launched e-cheetah, a digital platform. E-cheetah to কি হয় এইটো কৰিব পাৰে? It is a digital platform to modernize land record management and ensure transparency and land related services. Okay, so e-cheetah to কি হয় যে it is a digital platform to modernize land record management. Land record management যাতে আমি modernize কৰিব পাৰো, digitize কৰিব পাৰো, আৰু to ensure transparency, যেতিয়া আমাৰ বস্তুবোৰ কি হ'ব? অনলাইন হ'ব। Okay, ডেফিনেটলি যেতিয়া আমাৰ ই গভাৰ্নেন্স আহি যাব তেতিয়া কি হ'ব যে আমাৰ ইয়াত ট্ৰান্সপাৰেন্সি আহিবই। ওকে, ট্ৰান্সপাৰেন্সি ইয়াতে আহিবই, একাউণ্টেবিলিটি ইয়াতে আহিবই, ইফিচিয়েঞ্চি ইয়াতে চিষ্টেমত আহিবই। সেইখিনি একেবাৰে আমাৰ কি হয় যে আনুষংগিক কথা, সেইখিনি আৰু আমি জানোৱেই। যেতিয়া বস্তুটো ই গভাৰ্নেন্সত আহি যাব বা অনলাইনত আহি যাব তেতিয়া কি হয়? আমাৰ ৰিয়েল টাইম মনিটৰিং হয়। ওকে, ৰিয়েল টাইম ট্ৰেকিং, দেন ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হয়, চিষ্টেমটো অপেন হয়, আৰু কি হয় যে আমাৰ একাউণ্টেবল হয়, ইফিচিয়েণ্ট হয়, আৰু আমাৰ ফাষ্ট হয়। উই মে ৰাইট দোজ পইণ্ট, আৰু সেইবোৰ যদি আহি যায় আমি ধুনীয়াকৈ কি কৰিব পাৰিম? ৰাইট ক্লিক কৰিব পাৰিম। অ'কে, ফাইন। ই-cheetahটো আমি গম পালোঁ, টু ডিজিটাইজ লেণ্ড ৰেকৰ্ড, ভেৰি গুড। ত' ই-cheetahটোৰ লগত আমি মিছন বসুন্ধৰা আমি কৰি দিম। কোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট? Revenue and Disaster Management Department of Assam, integrated with Assam State Land Record Database. Okay, this department মনত ৰাখিব যে Revenue and Disaster Management Department কৰি আছে। Okay, fine. So come to question number 43. Stop it.
টপিক নম্বৰ 43 স্বাস্থ্য সেৱা উৎসৱ 3.0 গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম ইন কোলাবৰেচন উইথ নেশনেল হেলথ NHM কাৰ লগত কোলাবৰেট কৰি কৰিছে এইটো সুধিব পাৰে NHM organized স্বাস্থ্য সেৱা উৎসৱ 3.0 from 3rd to 5th December 2024 aiming to strengthen public কিহৰ কাৰণে আমি কৈছো strengthen public health care delivery to যাতে আমাৰ কি হয় more efficient হয় more strengthen হয় সেই কাৰণে okay to strengthen to make more efficient our public health care delivery system okay so স্বাস্থ্য সেৱা উৎসৱটো অসম চৰকাৰে কাৰ লগত কৰিছে NHM ৰ লগত কোলাবৰেচনত কৰিছে this is from December 2020 or important হয় কিহৰ কাৰণে কৰিছে সেইটো আমি জনা ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে okay আৰু এটো আমি সবে জানো টপিক নম্বৰ 44 we may expect যে ডিব্ৰুগড় সেকেন্ড ক্যাপিটাল অফ আসাম হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে সেকেন্ড ক্যাপিটাল অফ আসাম প্ৰমোটিং ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশন ডেভেলপমেন্ট এটা আমাৰ গভৰ্নেন্স সিস্টেমটো কি হয় ডিসেন্ট্ৰেলাইজ হয় এন্ড ব্যালেন্স ৰিজনাল গ্ৰোথ এইটো ইম্পৰ্টেন্ট এইবোৰ কোন লিখিব পাৰিব মেইনছত ব্যালেন্স ৰিজনাল গ্ৰোথ যাতে হয় only Guwahati development হৈ থাকিলে নহব ন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট অকল গুৱাহাটীত হৈ থাকিলে হ'ব জানো okay আপাৰ আসামতো আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট কৰিব লাগিব okay that's why we are creating we are establishing the second capital of Assam that is the Dibrugarh যাতে আমাৰ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় আপাৰ আসাম লোৱাৰ আসামত যাতে আমাৰ এটা ব্যালেন্স ডেভেলপমেন্ট এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনিতে যাতে আমাৰ কি এটা ব্যালেন্স ডেভেলপমেন্ট আমি এচিভ কৰিব পাৰো এই যেতিয়া ব্যালেন্স ডেভেলপমেন্টটো আমি এচিভ কৰিব পাৰিম আৰু সেইটো অনলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত হলে নহব সেইটো আমাৰ ক'ত হ'ব লাগিব বৰাক ভেলীটো আমাৰ ব্যালেন্স ডেভেলপমেন্ট আমাৰ হ'ব লাগিব দেন অনলি আমাৰ যেটো এইম হয় যে অসমখনক ইণ্ডিয়াৰ অনাৰেবল CM ছাৰৰ যেটো আমাৰ কি হয় এইম হয় যে অসমখনক আমি ভাৰতবৰ্ষৰ কি কৰিব বিচাৰিছো যে পাঁচখন ডেভেলপ ষ্টেটত আমি নিব বিচাৰি আছো সো তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব যে আমি এটা ব্যালেন্স ৰিজনাল ডেভেলপমেন্ট আমাক দৰকাৰ okay so that's why we are taking those steps okay only আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী আমি ডেভেলপ কৰি থাকিলে নহব বৰাক ভেলীও আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব okay so সেই কাৰণে বিভিন্ন স্টেপস লৈছে গভৰ্নমেন্টে ফৰ এক্সাম্পল মই যদি কওঁ যে চিলচৰত আমি কি কৰি আছো মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েট এটা বনাই আছো ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশন অফ হোৱাট governance decentralization of power at the chief secretary's office for Barak Valley okay Testford কি হৈছে আসাম কালচারাল ক্যাপিটাল আমি ডিক্লেয়ার কৰিছো তাত এটা নিউ ৰাজভৱন বনাব okay assembly complex এটা ডিব্ৰুগড়ত বনাইছো গতিকে এইবোৰ আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় এক্সামৰ কাৰণে okay বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় ঠিক আছে okay after this I will go to next topic so another এতিয়া আমি ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সনালিটিজ আমি ডিসকাশন কৰিম কেজনমান তাৰে ভিতৰত ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা দি আৰ্কিটেক্ট অফ মডাৰ্ণ আসাম পৰীক্ষাত কোৱেশ্চন আহি থাকে ওকে আৰু আমি যিমানখিনি এটা কন্টেন্ট দিছো সেই কন্টেন্টখিনি পৰা আপোনালোকে মেইনছটো লিখিব পাৰিব ওকে সো মেইনছত যদি আপোনালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰ চাই যে ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সনালিটিজৰ বিষয়ত শৰ্ট নোট লিখিবলৈ আহে শৰ্ট নোট ওকে সো তাৰে ভিতৰত ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা আহিব পাৰে কাইলে বা মেইন প্ৰিলিমিনাৰী কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ফাউণ্ডেড আসাম ট্ৰিবিউন ওকে সো এইখিনি মই ভাবো যে বহুত বেছি আমি ক্লাছত ডিসকাশন কৰিবলগীয়া কথা নহয় সো কন্টেন্টটো আপোনালোকে নিজে পঢ়ি ল'ব পাৰিব ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাৰ বিষয়ে কি তেখেতৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছিল সিংহ পুৰুষ বুলি কয় ওকে কন্ট্ৰিবিউশন কি আছিল কালচাৰাল এডুকেশনাল পাব্লিক সাৰ্ভিসত স্পৰ্টছত কি আছিল ঠিক আছে নিকনেম তেখেতৰ সিংহ পুৰুষ বুলি কয় লায়ন ম্যান অফ আসাম বুলি কয় ওকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কি বুলি কয় যে ৰিমেম্বাৰ এজ দি আৰ্কিটেক্ট অফ মডাৰ্ণ আসাম ওকে সো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কুইক ফ্যাক্টস কিছুমান ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে এখিনি চাই লব পাৰিব ৰিগাৰ্ডিং ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট দেন আৰু ইম্পৰ্টেন্ট গীতি কবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা এখিনি মই নাভাবো যে এখিনি ক্লাছত ডিসকাশন কৰিব লাগিব এখিনি আপোনালোকে কন্টেন্ট খিনি পঢ়ি ললে এবাৰ হৈ যাব কাৰণ গীতি কবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ বিষয়ে আগতে APSC পৰীক্ষাত কৰিছে ম্যাথছ বি টাইপত কোৱেশ্চন খুদে ঠিক আছে বুজি পাইছো ওকে দেন আমি কেজন মানে এটা দিছো পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা পিতামহ বুলি কোৱা যায় আসামিজ লিটাৰেচাৰ ওকে তেখেতৰ প্ৰথম নোবেল ভানুমতি কিবাবাৰো পৰীক্ষা কৰিছে ৰায় বাহাদুৰ টাইটেল দিছিলে তেখেতক
প্ৰথম আছামিজ টু ৰেচিপিয়েণ্ট অফ দিছ টাইটেল সুধিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আমাৰ প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যনত অ'কে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ নভেল এইটোতো APSC পৰীক্ষাত কিমানবাৰ আহিছে ঠিকে নাই ভানুমতি অ'কে চ' নেক্সট তৰুণ ফুকন দেশভক্ত তৰুণ ফুকন অ'কে আৰু 28 জুলাই দিনটো দেশভক্তি দিৱস হিচাপে আমি 2021 পৰা আমি অবজাৰ্ভ কৰি আহিছো সুধিব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেজ অফ আছাম অ'কে অ'কে দেন আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব যে আছামিজ মেগাজিনছ এণ্ড নিউজ পেপাৰ যেনেকে আমি অৰুণোদয়ৰ বিষয়ে আমি চাব লাগিব কেতিয়া পাব্লিছ কৰিছিলে ক'ৰ পৰা পাব্লিছ কৰিছিলে জোনাকী কেতিয়া পাব্লিছ হৈছিলে জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি কোন আছিলে প্ৰথম অসমীয়া ডেইলি কি আছিলে অ'কে ট্ৰাইবছ অফ আছামটো এবাৰ চাই ল'ব ইম্পৰ্টেণ্ট যিবোৰ আমাৰ ট্ৰাইবছ আছে অ'কে দেয়াৰ ফেষ্টিভেলছ অ'কে ফেষ্টিভেলছ এণ্ড দেয়াৰ এটায়াৰ সাজপাৰ অ'কে এইবোৰ আমি এবাৰ আছাম ইয়েৰবুকখনতো আপোনালোকে পাই যাব অ'কে ইম্পৰ্টেণ্ট টাইপছ অফ আছাম চ' উইথ দিছ উই হেভ কমপ্লিটেড দিছ চিৰিজ ইম্পৰ্টেণ্ট যি আমি 50টা টপিক আমি ডিছকাশ্যন কৰিম বুলি কৈছিলোঁ যদিও এই টপিকটোৰ ওপৰত আমি নোটছ দিয়া নাই বাট আপোনালোকে দিছ ইজ ইজিলি এভেইলেবল যে এইটো কেতিয়াও স্কিপ কৰি নাযাব কিন্তু বড়ো কছাৰী ৰাভা মিচিং আমাৰ যিবোৰ ট্ৰাইবছসকল আছে চ' ট্ৰাইবছসকল পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল অফ আৱাৰ Assamese culture. The diverse culture of Assam is belong to these tribes of Assam. Okay? So tribes সকলৰ বিষয়ত আপোনালোকে মিনিমাম এটা বা দুটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে পৰীক্ষাত আহিবই এইটো আছাম ইয়েৰবুকত হ'লেও আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেষ্টিভেলছ কি হয় এটায়াৰ কি হয় এতিয়া বাগৰুম্বাৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন সোধে ঠিক আছে তেনেকৈ আমি চাম যে অৰুণোদয় কেতিয়া পাব্লিছ কৰিছিলে জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি কোন আছিলে জোনাকী প্ৰথম এডিটৰ কোন আছিলে ক'ৰ পৰা পাব্লিছ হৈছিলে সেইকেইটা টপিক আপোনালোকে চাই ল'ব ইটছ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' এইবোৰত আমি কুৱেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ আছাম পাৰ্টৰ পৰা অ'কে চ' ডেটছ অল ফৰ টুডেজ ক্লাছ মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ অ'কে কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট আছে কিবা কমেণ্ট আছে ইউ মে কমেণ্ট অন দি কমেণ্ট ছেকশ্যন ঠিক আছে এণ্ড উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইয়ৰ আপকামিং প্ৰিলিমছ অ'কে ফ্ৰম মাই চাইড ফ্ৰম আৱাৰ Advait IAS Academy and in my next class I will bring important topic from environment related to current affairs okay almost we'll discuss there 20 to 30 topic ঠিক আছে thank you everyone for joining the class এইবোৰ ডাইৰেক্ট PDF পৰা পঢ়ি ল'বা okay লিখিব নালাগে এতিয়া মেইনছৰ কাৰণে লিখি ল'বা পিছত কোনোবাই কমেন্ট কৰিছে ঠিক আছে সো PDF টো আজি হয়তো আপলোড নকৰিব পাৰে ঠিক আছে মেবি বাই টুমৰো বা ডে আফটাৰ টুমৰো আপোনালোকে পাই যাব বাট PDF টো পঢ়ি ল'লে সোনকালে হৈ যাব PDF টো যদি প্ৰিন্ট আউট উলাই that will be more good মানে বেছি ভাল হ'ব PDF টো যদি কোনোবা প্ৰিন্ট আউট উলাই লয় ঠিক আছে thank you everyone for joining the class wish you all the best thank you